Okay, let's start the class. So we are discussing about AWS VPC, okay, virtual private cloud. So we are discussing about this topic, okay. The private cloud offered by the companies, will they maintain it or they set up infra? No, they will maintain this. The private cloud will be maintained by the company which provide, okay. The company which will offer you private cloud, they will maintain the infra. They will set up and they will maintain the infra. Okay. Right. We don't want to maintain the infra. Okay. Okay. Let's go and do practical. Let's discuss as a practical. Okay. Practical பார்க்கலாம். Okay. So before that, let's discuss about VPC peering. Okay. VPC peering concept பார்க்கலாம். Okay. So already we have discussed about what is VPC, purpose of VPC, and subnets. And in subnets we discussed about private and public, and route tables, internet gateway, NAT gateway, NACL, security group. Now we are going to discuss about VPC peering. Okay, what is VPC peering? Okay, simple. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, there is a company called TCS. Okay, there is a company called TCS and there is a company called CTS. Okay, fine. So they have their own VPC. Okay, so TCS company, they have their own VPC, and the CTS company, they have their own VPC. Okay, this is their VPC. Okay, CTS company also have their own VPC. So இப்போ என்ன discuss பண்ண போறோம் அப்படின்னா, okay, so let's consider they have some resources like EC2 machine. Inside their VPC, they have some EC2 machine, and here also they have some EC2 machine and database. Here they have EC2 and database. Okay. Okay, fine. So what is the scenario is, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, whether these two companies can communicate, like CTS company வந்து or TCS company வந்து they can access the database of CTS, whether is it possible? No. Am I right? அப்போ ஒரு VPC ல இருந்து இன்னொரு VPC வந்து we can't access. Am I right? அப்போ வந்து TCS company வந்து CTS company database access பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி EC2 access பண்ண முடியாது. Am I right? So that is called VPC. Am I right? So only we create VPC. So VPC is the isolated network. Okay. Fine. So if what is VPC peering அப்படின்னா, there is a requirement. Okay, there is a requirement. என்ன requirement அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, what is the requirement is okay, there is a requirement that TCS company have a client called TCS company having a client called HDFC bank தெரியும். Okay, HDFC bank எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த bank வந்து TCS ஓட client. Okay, TCS bank. Okay, HDFC bank வந்து TCS bank ஓட client. Okay, அப்போ வந்து இவங்களும் they will be having separate VPC, correct? They'll be having their separate VPC. Okay, so இப்போ எங்கன்னா we have database inside this VPC. So இங்க வந்து user data எல்லாம் store ஆயிருக்கு. Okay, data is stored. Fine. So now what is the scenario is? What is the scenario is a DB? Okay, what is the scenario is? TCS company வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, they have to communicate to this database and they have to take them back. Okay, அவங்க backup எடுக்கணும். Clear? So இவங்க client தான், not a problem. இவங்க உங்களோட client தான். So அப்போ வந்து ஒரு VPC ல இருந்து இன்னொரு VPC வந்து communicate பண்ண முடியுமா? Whether it is possible from one VPC to another VPC, it is possible to communicate? No. Correct? Am I right? It is not possible. Am I right? Okay. So at the case, okay, and the case that நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, what we can do, we can go for VPC peering concept. We can go for VPC peering concept. So அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, VPC peering concept போகும்போது
what you can do, you can communicate from one VPC to another VPC. Or VPC இருந்து இன்னொரு VPC ல போய் you can access the resources. Clear? So if there is a requirement, you can go and access. இன்னொரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா, for example, like in small ages you will be playing a game, right? நீங்க கேம் ப்ளே பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா you will be having servers, கரெக்டா? ஸோ நார்மலாக நீங்கள் கேம் ஆடுறீங்க, அப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து you have some different VPC. ஸோ அவரோட அந்த VPCல you have a server. ஸோ அதில் he is playing a game. Okay, he is playing a game. Fine. Okay, your another friend is playing a, okay, your another friend from different place. So you have a different VPC. So அவர் என்ன பண்றாரு, he is playing in his game. Okay. Now அப்போ வந்து what is the thing, sir? நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்டோட சர்வர்ல விளையாட முடியாது. உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து அவரோட you can't work on both servers. Right? Like வந்து இவர் வந்து இவரோட சர்வர்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி they can't play. அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட் பி, ஓகே, ஃப்ரெண்ட் பி வந்து you can't play on ஃப்ரெண்ட் ஏ's server. Right? So but there is a requirement. என்ன ரெக்குவயர்மென்ட்னா, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும். லைக் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணணும், they have to play a game. Okay, like வந்து இன்டர்னலா they have to play. ஓகே, அப்போ வாட் they can do, அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சர்வர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணாம, ரைட்? இந்த ரெண்டு சர்வர் கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். அப்போதான் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து ப்ளே பண்ண முடியும், கரெக்ட்? ஸோ அட் த டைம் வாட் we can go for VPC peering concept. Clear? VPC peering concept. ஓகே, ஸோ ரியல் டைம்ல இது மாதிரி தான். இப்போ நீங்க இன்னொரு கம்பெனியோட விபிசி, இன்னொரு கம்பெனியோட ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அப்போ உங்க விபிசி இன்னொரு கம்பெனியோட விபிசிக்கு நீங்க என்டர் ஆகி அந்த ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணா, you have to implement VPC peering concept. Clear? Everyone got clear? புரியுதா? So this will be the best example. இப்போ HDFC உங்க கிளைண்ட் அப்படின்னா, உங்க விபிசில இருந்து அவங்க விபிசி கனெக்ட் பண்ணி அவங்க டேட்டாபேஸை பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்னா, you go for VPC peering concept. Okay, that's all. So let's do practically. Okay, எல்லாமே நம்ம practically பார்க்கலாம் how to create a VPC. Okay, before going to VPC, let's understand about IP categories. என்னென்ன IP categories இருக்குன்னு பார்க்கலாம். What are the IP categories? Let's see what are the IP categories present. So we have two IPs. Okay, so we have two IPs, IP4 and IP6. Okay, so நம்ம கிட்ட வந்து two IPs இருக்கு, two different IPs, IP version 4 and IP version 6. Okay, we have two types of IP address. Okay, so IP4 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா IPv4. Okay, so how IPv4 represented is, IPv4 is represented 32-bit numeric address. Okay, so உங்க IPv4 இது மாதிரி தான் இருக்கும், like 0.0.0. You will be having 4 octets. Okay, you will be having 4 octets. Okay, so 1, 2, 3, 4. So this is IPv4 address. So IPv4 address வந்து it will be represented like this. For example, இது மாதிரி இருக்கும். Okay, I'll show that example. 192.168.1.4. So it will be looking like this. 1, 2, 3, 4. 4 octets. Okay, clear? Fine. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a 32-bit numeric address. It's a 32-bit numeric address. Why 32? ஒரு octet, like 1 is 8 octet. Okay, 8. This is 8. This is 8. 4 octets. Okay, 8. So நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா you'll be getting 32-bit. Okay, clear? Fine. 8. Each one is 8 octets. Okay, that means 1 octet or octet is 8. Okay, fine. So this is your IPv4 address. So when IPv4 address in the format la dhaan irukum. Okay, so appo total number of IPv4 evlo IPv4 irukku appadina, we have totally 4.3 billion. Okay, I show you total IPv4 address.
See, this much IPv4 address we have. Okay, clear? Okay, got it. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் ஐபி அட்ரஸ் வேணும்? எல்லா மிஷினுக்கும் we need ஐபி அட்ரஸ். ஏதாச்சும் ஒரு மிஷின் இன்டர்நெட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணோம், ஏதோ ஒரு மிஷின் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா டிவைசஸ்க்கும் we need ஐபி அட்ரஸ், பிகாஸ் through ஐபி அட்ரஸ் only we can communicate. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னா I'll be calling through your phone number. இது நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோன் நம்பர். ஸோ இட்ஸ் a unique number so that you can through that number you can call to your friend. அதே மாதிரி டிவைஸ்க்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணும். ஓகே, ஸோ through ஐபி அட்ரஸ் we can communicate with the devices like your laptop, உங்க systems, உங்களோட phone, mobile phone நீங்க இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா it will be assigned IP address. Clear? So அப்போ வந்து total 4.3 billion unique address இருக்கு. Clear? Fine. அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா number of devices, okay, இப்போ before early stages வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா what happens, we'll be having less amount of devices. For example, லைக் வந்து ஒரு தெருவுக்கே ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கும், ரைட்? when you are small ages, ஒரு வீட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபோன், மொபைல் ஃபோன், ஸ்மார்ட் ஃபோன், கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்காது, ரைட்? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கும்? மோஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வில் பி ஹேவிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், அப்போலாம் அவ்வளோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் கிடையாது. ஸோ நம்ம அவ்வளோவா இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் வந்து வெரி லெஸ் ஆன் those days. ஓகே, number of devices வந்து is very less on those days. Got it? But nowadays, okay, later உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டுக்கு they have 3 laptops, 2 laptops, everyone have smartphones. Through that smartphone you can connect to internet. அப்ப இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணனும்னா அப்ப அந்த எல்லா மொபைல் ஃபோனுக்கும் IP address will be assigned. Same like for your laptops, your computers, everything, your tab, என்னென்ன டிவைஸ்லாம் நீங்க இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்றீங்க எல்லாத்துக்கும் will be IP address will be assigned. ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனால there is a IP shortage. Okay, there is a IP shortage. So only what they done, they found a IPv6. Okay, there is a shortage of IP. What they done, they found a IPv6. Okay, IPv6 version 6. Okay, so அப்போ IPv6 என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா alphanumeric format. I'll show IPv6. Can you see in this format IPv6 will be present? Yeah, in the format la dhaan உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? IPv6. So totally 16 bytes. Okay, அப்ப இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா alphanumeric நம்பர் இருக்கும், alphabets இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் IPv6. அப்போ எதுக்கு IPv6 கண்டுபிடிக்கிறாங்க? IPv4ல இருக்கிற அட்ரஸ் பத்தல, பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு லேட்டர். ஸோ தே ஃபவுண்ட் IPv6. ஓகே, அப்போ நowadays IPv4 and IPv6 both is used. Clear? How to calculate IP address? Yeah, I'll be teaching you. Okay, every IP address வந்து calculate பண்றது நான் டீச் பண்ண, don't worry. Okay, fine. Okay, புரிஞ்சுச்சா? IPv4க்கு IPv6க்கு புரிஞ்சுச்சா டிஃபரன்ஸ்? Clear? So IPv4ங்கிறது 4 octets. அப்ப IPv6ங்கிறது 8 octets. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 octets. Okay, then இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 128 bits. IPv4 32 bits. Clear? Right. So we have two different types of IP, IPv4 and IPv6. So அப்ப AWS ல mostly they use IPv4. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், VPC create பண்ணும்போது அப்ப நம்ம நெட்வொர்க்ல IPv4 தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Got it? AWS ல என்ன யூஸ் பண்றாங்க? IPv4 தான் யூஸ் பண்றாங்க when you create a VPC in AWS. Okay, but you should know both. IPv4 பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், IPv6 பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், because maybe in future AWS can bring IPv6 on their VPC. Clear? Fine. Now types of IP address. So அப்ப என்னென்ன category of IP இருக்கு? IPv4, IPv6. Then what is types of IP address? என்னென்ன IP address இருக்கு? So we have public IP address, we have public IP, we have private IP, we have elastic IP. Okay, அப்ப public IP னா, private IP னா, elastic IP னா? Public IP அப்படின்னா if you want to communicate outside the network, okay, if you want to communicate outside the network,
then you will use public IP. Okay, you will be using public IP. For example, okay. So this is your I'll be showing okay ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சினாரியோ மாதிரி சொல்றேன். ஸோ இப்போ இதான் உங்க வீடு, லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் யுவர் ஹவுஸ். ஸோ அப்போ இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் 4 members, ஃபாதர், மதர், சிஸ்டர், பிரதர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஸோ அப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் டிவைஸ் இருக்கும், ரைட்? எல்லாருக்குமே டிவைஸ் இருக்கும். லெட்ஸ் ட்ரா திஸ் டிவைஸ். Device 1, device 2, device 3, device 4. ஓகே, இப்போ உங்க எல்லா டிவைஸ்க்கும் ஒரு பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். ஒரு பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் will be defined. Private IP. If private IP இருக்கும், okay, will be having private IP. Why private IP நான் சொல்றேன், okay? Why private IP நான் சொல்றேன். ஸோ அப்போ எல்லா டிவைஸுக்கும் ஒரு பிரைவேட் ஐபி இருக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க இன்டர்னலா, ஓகே, இன்டர்னலா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க வீட்டில் நீங்க வந்து வைஃபை யூஸ் பண்றீங்க. திஸ் யுவர் வைஃபை மோடம், ரவுட்டர், திஸ் யுவர் ரவுட்டர், ஓகே, திஸ் யுவர் ரவுட்டர். அப்போ உங்க ரவுட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்க ரவுட்டர் will be assigning a private IP address because நீங்க வைஃபை இந்த ரவுட்டர் கூட கனெக்ட் பண்றீங்க through வைஃபை. ஸோ அப்போ இந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணும், இட் will assign a private IP address to your devices. It can be a mobile, it can be a laptop. ஸோ அப்போ இன்டர்னலா நீங்க within your network, இப்போ இங்கேருந்து உங்க அப்பாவுக்கு மெசேஜ் பண்ணும், இல்லை யார் கூடயாச்சும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் பிரைவேட் ஐபி அண்ட் கம்யூனிகேட். புரியுதா? இன்சைட் த நெட்வொர்க் இது ஃபிக்ஸ்டு ஐபி. அப்போ இந்த பிரைவேட் ஐபிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு ஐபி. ஓகே, இந்த பிரைவேட் ஐபிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு ஐபி. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்டர்னலாக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ பப்ளிக் ஐபி எங்கே வரும் அப்படின்னா, ரவுட்டருக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி இருக்கும். ஓகே, உங்கள் ரவுட்டருக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி இருக்கும். பப்ளிக் ஐபி எதுக்கு ரவுட்டருக்கு பப்ளிக் ஐபி அப்படின்னா, ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, அப்போ இந்த பப்ளிக் ஐபிங்கிறது யூனிக்கா இருக்கும். ஓகே, இந்த பப்ளிக் ஐபிங்கிறது யூனிக்கா இருக்கும். யூனிக். ஓகே, ஏன் யூனிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷோ how much public before okay, so we have this much IP v4 address, public IP v4 address. ஓகே, அப்போ வந்து இவ்வளோ பப்ளிக் ஐபி v4 அட்ரஸ் தான் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இப்போ இந்த எல்லா அட்ரஸையும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டேன், இந்த பப்ளிக் அட்ரஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பத்தவே பத்தாது. ரைட்? திஸ் இஸ் இனஃப். இது போதுமா? இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இட்ஸ் இனஃப்? பத்தாது. கரெக்டா? அப்போ வந்து என்கிட்ட இவ்வளோ பப்ளிக் ஐபி தான் இருக்கு. அப்போ இந்த பப்ளிக் ஐபி எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்குறேன், எங்க அம்மாவுக்கு, எங்க அப்பாவுக்கு, எல்லாருக்கும் நான் இந்த ஐபி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பத்தவே பத்தாது. ரைட்? ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரவுட்டருக்கு மட்டும் பப்ளிக் ஐபி கொடுப்பாங்க, யூனிக் ஐபி. ஓகே, யூனிக்கா இருக்கும். ஓகே, அப்போ எல்லார் வீட்லயும், யார் வீட்டிலலாம் ரவுட்டர் இருக்கு, எங்கெல்லாம் ரவுட்டர் இருக்கோ அந்த ரவுட்டருக்கு எல்லாமே ஒரு பப்ளிக் ஐபி இருக்கும். எதுக்கு அந்த பப்ளிக் ஐபி அப்படின்னா, யாராச்சும் வந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்றாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த பப்ளிக் ஐபிக்கு தான் ரீச் ஆகும். ஓகே, இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்றாரு அப்படின்னா இந்த பப்ளிக் ஐபிக்கு தான் சென்ட் ஆகும் மெசேஜ். வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா அப்ப என்ன, இந்த யூனிக் பப்ளிக் ஐபிக்கு தான் அந்த மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜ் இந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணும், அந்த ரவுட்டுக்கு தெரியும் யாருக்கு வந்து கொடுக்கணும் அந்த மெசேஜை கரெக்டா. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், கரெக்டா உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணும் அந்த மெசேஜை யூசிங் யுவர் பிரைவேட் ஐபி. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், அவுட்சைட் த நெட்வொர்க் பப்ளிக் ஐபி, இன்சைட் த நெட்வொர்க் பிரைவேட் ஐபி. எதுக்கு இந்த கான்செப்ட் அப்படின்னா, பிரைவேட் ஐபிங்கிறது ரிப்பீட் ஆகும். இப்போ வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட் வீடு எடுத்துக்கோங்க, இது இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட் வீடு, உங்க ஃப்ரெண்ட் வீட்லயும் ஒரு ரவுட்டர் இருக்கு. ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்ட் வீட்லயும் ஒரு ரவுட்டர் இருக்கு. ஓகே, அப்ப அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், இதே சேம் டைப் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஓகே, சேம் டைப் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் தான் இருக்கும். பட் பப்ளிக் ஐபி will be different. Public IP will be different. Public IP will be different.
Okay, for example, this is my private IP 192.168.1.1 1.10. Okay, fine. இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் இதே ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, அவருக்கும் இதே ஐபி அட்ரஸ். இப்போ இந்த பப்ளிக் ஐபி கான்செப்ட் மறந்துருக்கேன், இந்த பப்ளிக் ஐபி கான்செப்ட் மறந்துருக்கேன், வெறும் பிரைவேட் ஐபி மட்டும் இருக்குன்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்றேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ற மெசேஜ் சென்ட் பண்றேன்னா, உங்க வீட்டுக்கு உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் வருமா, இல்லை இவர் வீட்டுக்கு போமா? பப்ளிக் ஐபி ஒன்று இல்லைன்னா திங்க் அபவுட் இட். யாருக்கு வரும்? ஏன்னா 2 பேருக்கும் ஒரே ஐபி அட்ரஸ். யாருக்கு மெசேஜ் வரும்? உங்களுக்கு வருமா, இல்லை உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு வருமா? Who will get that? தெரியாது, கன்ஃபியூஸ் ஆகும், தெரியாது. அது பப்ளிக் ஐபின்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஐபி அட்ரஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பிரைவேட் ஐபி ரிப்பீட் ஆகும் சொன்னேன். அப்ப எப்படி வந்து யாருக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்றேன்னு அதுக்கே தெரியாது. சரி, ஓகே. அப்ப எல்லாருக்குமே நான் யூனிக்கா ஐபி அட்ரஸ் தரேன்னா தர முடியாது. எல்லாருக்குமே என்னால யூனிக்கா ஐபி அட்ரஸ் தர முடியாது, ஏன்னா ஷார்டேஜ். எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஒரு யூனிக் ஐபி அட்ரஸ் தர முடியாது, அப்ப ஷார்டேஜ். அப்ப என்ன கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க? இன்டர்னலா பிரைவேட் ஐபி யூஸ் பண்ணட்டும், அவுட் சைட் நெட்வொர்க் வந்து பப்ளிக் ஐபி. அவுட் சைட் நெட்வொர்க் பப்ளிக் ஐபி. அப்ப நான் மெசேஜ் சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இப்ப நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்றேன், அப்படின்னா ஓகே, வெளில போகும்போது பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வழியா தான் கம்யூனிகேட் ஆகும். அப்ப திரும்பி எனக்கு மெசேஜ் வரும்போது இந்த பப்ளிக் ஐபிக்கு வரும். பப்ளிக் ஐபிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரவுட்டருக்கு தெரியும் யாருக்கு மெசேஜ் அசைன் பண்ணணும், அந்த மெசேஜ் கரெக்டா எனக்கு ரிசீவ் ஆயிடும். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் ஐபி. ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், நீங்க இன்டர்னலா கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு பிரைவேட் ஐபி யூஸ் பண்ணலாம். பட் அவுட் சைட் நெட்வொர்க் நீங்க பிரைவேட் ஐபி வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த 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 வீட்லயும் இந்த வீட்லயும் ஒரே பிரைவேட் ஐபி இருக்கலாம். யாருக்கு வேணா எல்லாருக்கும் எனி ஒன் ஹேவ் சேம் பிரைவேட் ஐபி. ஸோ பிரைவேட் ஐபி இஸ் நாட் யூனிக். ஸோ அதை வச்சு நீங்க அவுட் சைட் நெட்வொர்க் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. அப்ப அவுட் சைட் நெட்வொர்க் யூ ஷுட் யூஸ் பப்ளிக் ஐபி, இன்சைட் நெட்வொர்க் யூ கேன் யூஸ் பிரைவேட் ஐபி. கிளியர்? காட் இட்? அதே மாதிரி உங்க பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறும். இட்ஸ் டைனமிக், இட்ஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். ஏன் டைனமிக் அப்படின்னா, இப்பதான் சொன்னேன் எதுக்கு பப்ளிக் ஐபின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க. ஷார்டேஜ், ஐபி ஷார்டேஜ் குறைக்கிறது தான் பப்ளிக் ஐபி கொண்டு வராங்க. இப்போ நீங்க ரவுட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, உங்க மோடம் நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, உங்க ரவுட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? சும்மா தானே இருக்கும் இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். ஏன்னா ரவுட்டர் நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா யாருமே உங்க இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆகிக்க மாட்டாங்க. அப்ப இந்த பப்ளிக் ஐபி சும்மா தானே இருக்கும், கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்க உங்க ரவுட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை இன்டர்நெட் அப்படின்னா இந்த பப்ளிக் ஐபி என்ன பண்ணுவாங்க? வேற யாருக்கா அசைன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஐபி, இந்த பப்ளிக் ஐபி சும்மா தான் இருக்கும், ஸோ வேற யாருக்கா அசைன் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்ஸ் நீங்க ரவுட்டர் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம், யூ வில் பி கெட்டிங் a நியூ பப்ளிக் ஐபி, வேற ஒரு பப்ளிக் ஐபி அசைன் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? புரிஞ்சா? அப்போ உங்க பப்ளிக் ஐபி மாறிட்டே இருக்கும். see what is my IP கொடுக்குறேன், what is my IP I give. so this is my IP address, can you see? Yeah, this is my IP address. see Chennai, Airtel, I'm using Airtel. This is my public IP address. So if I want to see my private IP address, see this is my private IP address, IF config. Okay, IP config. See, so this is my private IP address. This is my private IP address. Okay, இப்போ எதுவும் இல்லை, என்னோட மோடம் ஓகே, என் வீட்டில் இருக்கிற ரவுட்டர் நான் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணனா எனக்கு இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறி, என்ன நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது யாருக்கு இப்போ கரண்ட்டாக தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணிடுவோம். ஏர்டெல் வந்து அசைன் பண்ணிட்டோம். உங்கள் ஐஎஸ்பி, உங்கள் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் பி அசைன் டு தெம். நீங்கள் ஒன்ஸ் மோடம் ஆன் பண்ணோன்னா எந்த ஐபி அட்ரஸ் இருக்கோ அது உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட நிறைய இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. we have lot of internet service provider, Airtel, we have Jio, etc. ஓகே, அப்போ ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கும் இவ்வளோ சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஐபி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு இவ்வளோ பப்ளிக் ஐபி, உங்களுக்கு அந்த பப்ளிக் ஐபி வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கிளியர்? புரிஞ்சுச்சா? இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஏன் பப்ளிக் ஐபி பிரைவேட் ஐபி. ஓகே, ஸோ அப்போ பிரைவேட் ஐபி வச்சு நீங்கள் இன்டர்னல் தான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும், அவுட் சைட் நெட்வொர்க் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அப்போ அவுட் சைட் நெட்வொர்க் இஸ் கோ ஃபார் public IP address. Got it? Everyone clear? புரிஞ்சிருச்சா? If you have doubts you can ask. Okay, see இது நெட்வொர்க்கிங்கிறது ஒரு பெரிய கிளாஸ், பட் எவ்வளவு ஷார்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்க, I will be going in depth. Okay, fine, clear, super.
Okay. Okay, so இப்போ நான் என்னால் ரவுட்டர் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இன்டர்நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ரவுட்டர் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு வேற ஐபி அட்ரஸ் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் ஆயிடும். கிளியர்? ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பப்ளிக் ஐபி இஸ் அ டைனமிக் ஐபி. Public IP is a dynamic IP which is used to access outside network. Okay, private IP is a fixed. Okay, private IP is a fixed IP address is used used to access inside network. Inside means உங்க இன்சைட்ல என்னென்ன டிவைசஸ் இருக்கோ அந்த டிவைஸ் கூட நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். இன்சைட் நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து உங்கள் அம்மாவுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணோம், ஆல்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்பாவுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை நான் என்னோட பிரதருக்கு நான் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்புறம் இன்டர்னலாக மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இட் வில் பி யூசிங் ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ். பப்ளிக் யூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா என்னோட நெட்வொர்க்குள்ளேயே தான் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ it will use private IP address. So private IP is a fixed IP address which is used to access inside network for outside network. உங்கள் நெட்வொர்க் விட்டு வெளில போகிறீங்க அப்படின்னா will be communicated to public IP address. ஸோ இப்போ இங்கே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து you'll be using Instagram, Facebook, Amazon Prime, Netflix. ஸோ அப்போ அதுவுமே ஒரு சர்வர் அவரே, அதுவுமே ஒரு டிவைஸ். அப்போ அந்த டிவைஸுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அவரே, கரெக்டா? அந்த டிவைஸுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும், ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, இட் லாஸ் அ பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ அப்போ அந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், அந்த டிவைஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்? ஏன்னா நீங்கள் அவுட் சைடு நெட்வொர்க், நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கீங்க, உங்களோட கூகுள் சர்வர் எங்கேயோ இருக்கு. அப்போ அவுட் சைடு நெட்வொர்க் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால, ஏன்னா அவங்க நெட்வொர்க்ல நீங்கள் கனெக்ட் ஆகல, நீங்கள் உங்களோட ரவுட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அது வந்து வேற ஒரு நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ இங்கேருந்து அங்கே கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நீங்க will be using public IP address of Google. Okay, let's check the public IP address of Google. Okay, ping www.google.com. So this is the public IP address of Google. Okay, so this is the public IP address of Google. See, எனக்கு Google வந்துச்சு பாருங்க. அப்போ இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறுமா மாறாது? நான் சொன்னேன் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறும்னு சொன்னேன், கரெக்டா? நான் என்ன சொன்னேன்? பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறும் சொன்னேன். அப்போ ஒருவேளை கூகுளோட பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா? சொல்லுங்க. கூகுளோட பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்க ஒரு வாட்டி கூகுள் சொல்லணும் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறிடுச்சு, நீ என்ன பண்ண, இந்த ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ண, இல்லை நீ இந்த ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லுவானோ? ஏன்? ஏன்னா கூகுளோட பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறக்கூடாது. மாறினா நீங்க அதை யூஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்பர், இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட் நம்பர் மாத்திக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா நீங்க கால் பண்ண முடியுமா? டெய்லி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாரு நம்பரை? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ரைட்? ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் கூகுளோட சர்வருக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஐபி அட்ரஸ் வரும், ஃபிக்ஸ்டு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, அப்போ இது மாதிரி சர்வர்ஸ்க்குலாம் ஃபிக்ஸ்டு ஐபி அட்ரஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அது மாறுச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியாது என்ன ஐபி அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் இருக்கும்னு. ஸோ அப்போ அது ஃபிக்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கம்யூனிகேட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, கூகுள், அமேசான் பிரைம், யாரெல்லாம் who have server and that server is able to communicate outside the network, அந்த சர்வர்லாம் பப்ளிக்கா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்போ அந்த சர்வருக்குலாம் பெர்மனன்ட் ஃபிக்ஸ்ட் I should use the word fixed public IP address இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, they will buy the fixed public IP address. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, காசு கொடுத்து அந்த பப்ளிக் IP address வாங்குவாங்க. புரியுதா?
என்ன பண்ணுவாங்க, they will pay and they will buy the fixed public IP address. அப்போ வந்து கூகுளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதான் fixed IP address. Okay, I'll show you. See, this is a fixed IP address. So அப்போ இந்த IP addressக்கு Google will be paying. Google என்ன பண்ணுவாங்க, பே பண்ணுவாங்க இந்த IP addressக்கு மந்த்லியோ இல்லை they will be paying for their ISPs. கிளியர், புரியுதா? ஓகே, அப்போ AWSல நீங்க என்ன பண்ணிடலாம். ஓகே, அப்போ வந்து let's go to my AWS account. This is my AWS account. See, இப்போ நான் வந்து launch instance கொடுக்குறேன். I'll be creating some server. Okay, I'm creating some web server. Okay, I'm creating some web server. Your project without key, everything is fine. Okay, launch instance to their ISP. Just wait a minute, something happened to my. Right, web server. Okay, I choose my IAM. This is my IAM. Okay, I'm creating an instance. அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு பப்ளிக் IP address இருக்கும், பிரைவேட் IP address இருக்கும். ஏமா they will be paying through their ISP, internet service provider, like your Airtel and your Jio, etc. ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த சர்வருக்கு ஒரு பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் IP address இருக்கும். கேன் யூ செக்? இருக்கா? பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் IP address இருக்கா? ஃபைன். நீங்கள் இந்த IP address பாருங்க, நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன். So this is my public IP address. So this is my private IP address. So இப்பதான் சொன்னேன், public IP address fixed கிடையாது. கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த மிஷினை ஸ்டாப் பண்றேன். I'm going to stop this instance. இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா இந்த மிஷினை யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டா? ஸ்டாப் பண்ணா இந்த மிஷினை யாராலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த IP address சும்மா தானே இருக்கும். நான் இப்பதான் சொன்னேன், பப்ளிக் ஐபிங்கிறது ரொம்ப ஷார்டேஜ். சும்மாலாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது. சும்மா இருந்துச்சுன்னா IP address என்ன பண்ணுவாங்க, வேற யாருக்காச்சும் அசைன் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு கொடுத்த IP address சும்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வேற யாருக்கும் அசைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நான் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்றேன். லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் இட். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. திரும்பி நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அகைன் ஐ வில் ஸ்டார்ட் த இன்ஸ்டன்ஸ். See, I'm starting. See, what is a public IP address? முன்னாடி இப்போ என்ன இருந்துச்சு, இப்போ என்ன இருக்கு. பட் பிரைவேட் IP address பாருங்க, சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். பப்ளிக் IP address சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். This is dynamic. அப்ப பப்ளிக் IP address dynamic. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த வெப் சர்வர்ல என்னோட வெப்சைட் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். என்னோட வெப்சைட், என் கம்பெனி வெப்சைட் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இந்த மிஷின் வந்து ரன்னிங்ல தான் இருக்கு. அப்ப இந்த IP address யூஸ் பண்ணி நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், என் சிஸ்டம்ல அப்டேட் பண்றதுக்காக என் மிஷினை நான் ஸ்டாப் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் பண்றேன். என் மிஷினை ஸ்டாப் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகிடும், என்னோட IP address மாறிடும். இப்போ நீங்க பழைய IP address போட்டீங்கன்னா என்னோட வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் ஒரு தடவை கால் பண்ணி இல்லை மெயில் போட முடியுமா, இதான் IP address. இட்ஸ் நாட் கரெக்ட்.
So what I want to purchase the static public IP, fixed public IP நான் purchase பண்ணணும். So அப்ப AWS எப்படி purchase பண்ணது அப்படின்னா you should go for elastic IP. Okay, so elastic IP is a cost. You have to pay for it. So இங்க AWS ல monthly bill generate ஆகும். Elastic IP நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா it will generate a bill. So it's a fixed IP. Allocate elastic IP. Okay, allocate elastic IP. So allocate, that's all. See, I got my fixed elastic IP, public IP. இதை நான் click பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்? I can associate this elastic IP with my instance. Okay. So இப்போ எந்த instance நான் attach பண்ணோம்? இந்த instance நான் என்ன பண்றேன்? இந்த elastic IP attach பண்றேன், associate பண்றேன். Okay. Once I associate, see, now check பண்ணுங்க. I'll choose this server. Now what happens? See, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? I will stop and restart again. எனக்கு elastic IP மாறாது. But it's a commercial. You have to pay for it. Monthly bill will be generated. So I stop. I will restart again. Clear? So we have three types of IP in AWS. One is public IP. Another one is private IP. Then elastic IP. What is elastic IP? Elastic IP is a fixed IP, so it is not dynamic. Okay. Okay, I'll start again. So I'll restart again. Till it's not stopped. Speed for a minute. My machine started. Same public IP. Okay, மாறவே இல்லை 32. Okay, so நான் இது ரிலீஸ் பண்றேன் because it's a paid, means it will generate a bill, monthly bill generate ஆகும். So what I'll do, I'll select this. I will release பண்றேன்னா வேற யாருக்காச்சும் இந்த IP address யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. Okay, associate ஆயிருக்கு. So I will first நான் disassociate பண்ணிக்கிறேன். disassociate பண்ணிட்டேன். Then I will release this IP address. Release பண்ணா வேற யாருக்காச்சும் இந்த IP address யூஸ் ஆகும். Clear? Everyone is clear? Got it? புரியுதுச்சா? Any doubts in this IP? Great. See, I got my dynamic IP. Okay, now release பண்ண I will get my dynamic IP. Super. Okay, so we discussed about IPs. Okay, now what we'll do practically. நம்ம practically என்ன பண்ணலாம்? We'll work out the creating VPC. Okay, before creating VPC, we should have some knowledge about show you VPC sizing concept. VPC sizing. Before VPC sizing, we have to know about CIDR concept. Okay. I'll show you. Okay. Classless inter-domain routing. இந்த கான்செப்ட் பத்தி நீங்க படிக்கணும். இது தெரிஞ்சாதான் VPC will be very easy. Okay, ஈஸியா சொல்லி தரேன். Just understand CIDR concept. Before that நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா VP sizing பார்த்தரலாம். VP sizing. That's my VPC sizing. Okay, எப்படி வந்து IP address calculate பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்றேன். For example, இப்போ என்கிட்ட ஒரு IP address இருக்கு 10.0.1/16. இப்போ okay /16. Okay, fine.
ஸோ இது எப்படி calculate பண்ணுவாங்க அப்படின்னா I'll show you. Two power, okay, 2 power, okay, 2 power 32, okay, 32 minus 16. So அப்ப 32 minus 16 எவ்வளோ? 32 minus 16 is 16, am I right? So அப்ப 2 power 32 minus 16, okay? So அப்ப வந்து 32 minus 16 is 16. அப்ப 2 power 16 என்ன? What is the 2 power 16? 2 power 16 calculate பண்ணி பாருங்க. We'll be getting 65536 IP address. Okay. Okay. Got it? Clear? அப்போ உங்களுக்கு 65,000 IP address இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ I'll again do it. இப்போ இது calculate பண்ணலாம். 0.01 slash 32. 32 சொல்லுங்க. 2 power 32 minus 32. ஏன் 32 தெரியும்ல? Why 32 தெரியும்ல? ஓகே. Anyone? Because 32 bit. IPv4 வந்து 32 bit. அப்ப 32 minus 32. Okay. We'll be getting what? 0. அப்ப 2 power 0 என்னது? 2 power 0 என்னது? 1. அப்ப slash 32க்கு உங்களுக்கு ஒரே ஒரு IP address தான் கிடைக்கும். slash 16க்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? We'll be getting 65536 IP address உங்களுக்கு கிடைக்கும். But for slash 32, you'll be getting only one IP address. So இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? Okay, நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can divide the IP address. Okay, நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can get your IP address. Okay, இப்போ இதே slash 10.0.1. slash 28 போட்டு பாருங்க. அப்ப 32 minus 28 என்ன? 4. 2 power 4, 16 IP address. We'll be getting 16 IP address. So this is how IP address will be calculated. Clear? Fine. So everyone got clear? Okay. So அப்ப வந்து yes, super. Okay. So அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா CIDR ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So அப்ப அதை யூஸ் பண்ணி I show you that. Okay. Classless inter-domain routing allows network routers to route a data package to respective device based on the indicating. Okay, fine. எனக்கு ஒரு நல்ல yeah, this will be there, correct. இந்த sentence படிங்க. Just to understand this sentence. So CIDR is a method for allocating IP address for IP routing. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த CIDR கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can assign the IP address, allocate the IP address. நீங்க IP address allocate பண்ணலாம். எவ்வளவு IP address வேணுமோ அவ்வளவு IP address நீங்க allocate பண்ணிக்கலாம். Okay, fine. So அப்ப வந்து உங்க யூஸ் கேஸ் பொறுத்து தான். உங்களுக்கு 65,000 IP address வேணும்னா you have to use /16. உங்களுக்கு ஒரு IP address வேணும்னா you use 32. /28 னா you'll be getting around 256 IP address. Okay, and 32 minus 24 will be 28. Okay, sorry, 28. Am I right? So 32 minus 28, what? 16. Up 16, sorry, 32 minus 28 வந்து உங்களுக்கு 4 கிடைக்கும். 4, 2 power 4 என்னது? 16. Okay, I'll calculate, just to calculate பண்றேன். 32 minus 28 will be getting 4. அப்ப 2 power 4 என்னது? 2 power 4 will be getting 16 IP address. Clear? Got it? Okay. Okay. So let's go to practically பார்க்கலாம். Let's go to VPC. I will go to Mumbai location. Okay, Mumbai. So create VPC.
ஓகே விபிசி ஒன்லி. நான் விபிசி மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ண போறேன். என் விபிசிக்கு ஒரு நேம் ஐ கீப் as SR TechOps. என்னோட விபிசிக்கு நேம் என்ன வைக்கிறேன், SR TechOps வைக்கிறேன். ஐம் கோயிங் டு யூஸ் IPv4 CIDR மேனுவல் இன்புட். அப்ப AWS எந்த CIDR சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 16 and 28 இது ரெண்டு மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க. AWS எந்த CIDR சப்போர்ட் பண்றாங்க 16 and 28. ஓகே, இப்போ 28 அப்படின்னா எவ்வளவு ஐபி அட்ரஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். 28னா how many IP address will be getting? Will be getting 16 IP address. ஓகே, அப்போ வந்து யா இதே வந்து நீங்க 16 யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 16 சி நம்பர் கம்மியாக 16 15 14 கம்மியாக ஐபி அட்ரஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்பர் பெருசாக ஐபி அட்ரஸ் குறையும். ஓகே, நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் 16க்கு we have 65,000 ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் கோ ஃபார் 16. ஏன்னா மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனிக்கும் அட்லீஸ்ட் 65,000 ஐபி அட்ரஸ் தேவையாகும். ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் 10.0.0.0 ஓகே /16. இப்போ எனக்கு எவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் அலோகேட் ஆகும், என்னோட நெட்வொர்க்குக்கு 65K, தட் மீன்ஸ் 65,000 ஐபி அட்ரஸ் எனக்கு கொடுப்பாங்க. என்னோட விபிசிக்கு ஐ ஹேவ் 65,000 ஐபி அட்ரஸ், தட் இஸ் இனஃப். ஓகே ஃபைன். எனக்கு IPv6லாம் வேணாம், இது அப்படியே டிஃபால்ட் அப்படியே எடுத்து தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அப்போ சிஐடிஆர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் /16. ஸோ தட் வில் பி கெட்டிங் 65,000 ஐபி அட்ரஸ். கிளியர். ஸோ விபிசி நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். அப்போ என்னோட விபிசிக்கு 65,000 ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 65,000 டிவைசஸ் கூட நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிரியேட் விபிசி. ஸோ நான் விபிசி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். யுவர் விபிசி, சி திஸ் இஸ் மை விபிசி. கிளியர், திஸ் இஸ் மை விபிசி. Got it? Okay. So for every VPC, see, for every VPC, a default route table will be creating. அப்போ நீங்க ஒரு VPC create பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த VPCக்கு டிஃபால்ட்டா ஒரு route table create ஆயிடும். ஓகே, சீங்க பாருங்க, this is my route table. எப்படி I over this, see SR TechOps. Can you see SR TechOps? அப்போ வந்து நீங்க VPC create பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபால்ட் ரவுட் டேபிள் கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக டயக்ராமா நான் காமிக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ ஃபார் டயக்ராம் ரெப்ரஸன்டேஷன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு என் கம்பெனிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஐ கிரியேட்டட் விபிசி. ஓகே, விபிசி சூப்பர். இப்போ நான் விபிசி கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, என் கம்பெனிக்கு சொல்லிட்டு விபிசி கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ரவுட் டேபிள். ஓகே, தேர் கிவிங் மீ ஒன் ரவுட் டேபிள். ஸோ அந்த ரவுட் டேபிளுக்கு நான் பப்ளிக் நேம் வச்சிருக்கிறேன். ஓகே, பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் I keep as public route table. பட் நீங்க என்ன நேம் வேணா வைக்கலாம், இட்ஸ் யுவர் விஷ். நீங்க என்ன நேம் வேணா வைக்கலாம். நான் என்ன பண்றேன், நான் ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு டிஃபால்ட்டா ஒரு ரவுட் டேபிள் தராங்க. இந்த விபிசிக்கு ஒரு ரவுட் டேபிள், அந்த ரவுட் டேபிள் பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் நேம் வைக்கிறேன். பட் யூ கேன் கீப் எனி நேம். ஸோ ஐ கீப் as பப்ளிக் ரவுட் டேபிள். ஸோ அப்போ ஈஸியர் பப்ளிக் -RT ரவுட் டேபிள். சூப்பர், முடிஞ்சிருச்சா? அப்போ நம்ம கம்பெனிக்கு ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கு ஒரு ரவுட் டேபிள் கொடுத்துட்டாங்க. சூப்பர். இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ இந்த 65,000 ஐபி அட்ரஸை அப்படியே யூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை பிரிச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்களா? இப்போ நான் நேற்று தான் சொன்னேன், ஒரு டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே. இப்போ நீங்கள் ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னா அது ஃபுல்லாக அப்படியே வீடு கட்டுவீங்களா? கிடையாது. கொஞ்சம் இடத்துல வீடு கட்டுவீங்க, கொஞ்சம் இடத்துல கார் பார்க்கிங் வச்சுப்பீங்க, கொஞ்சம் இடத்துல கார்டன் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அப்போ இவ்வளோ ஐபி அட்ரஸையும் அப்படியே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா யூஸ் இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, இப்போ எவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் அவங்களுக்கு தேவை, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 40 ஐபி அட்ரஸ் தேவைன்னா அப்போ பிரிச்சுப்பாங்க ஐபி அட்ரஸ். அப்போ அந்த 65,000 வந்து கொஞ்சம் ஐபி அட்ரஸ் they will be dividing, they will be partitioning the IP address, or they will be separating the IP address, or they will be dividing the IP address. So that concept is called subnet. அப்போ அந்த 65,000 என்ன பண்ண போறீங்க, கொஞ்சம் IP address borrow பண்ண போறீங்க. That is called subnet. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to create a subnet. Okay, to divide the IP address. So I'll go to subnet, create subnet. Okay, I'll choose my SR TechOps. See, I'll choose my SR TechOps VPC. So I'll be getting இதான் என்னோட CIDR. அப்போ இந்த CIDRக்கு எவ்வளோ IP address இருக்கு, 65,000 IP address இருக்கு. ஸோ அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் IP address நான் எடுத்துக்கிறேன். எதுக்கு சொல்றேன்? ஓகே, ஸோ என்னோட சப்நெட்டுக்கு வந்து பப்ளிக் சப்நெட் பேர் வைக்கிறேன். ஓகே, பப்ளிக் சப், யூ கேன் கீப் எனி நேம். ஓகே, பப்ளிக் சப்நெட். ஓகே, அவைலபிலிட்டி ஜோன், நீங்க சப்நெட் எந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல வேணா இந்த IP address யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'll choose in 1A, South 1A சூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த சப்நெட்டை நான் வந்து
I am creating it my 1A availability zone. Okay. இப்போ உங்க VPC ஓட CIDR block என்ன 10.00./60. இப்போ உங்க சப்நெட் ஓடது என்ன இருக்கும் அதே 1.0.0.0/16 நான் கொடுத்தேன் என்ன ஆகும் எல்லா IP அட்ரஸும் வந்துடும். அப்ப எதுக்கு எனக்கு சப்நெட் நீங்களே சொன்னீங்களேன். நான் /16 கொடுத்தேன்னா எனக்கு எல்லா IP அட்ரஸ் வந்துடும். அப்ப பிரிக்கவே இல்லையே, எல்லா IP அட்ரஸும் அந்த சப்நெட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அப்ப எதுக்கு பிரிக்கணும், பிரிக்கவே யூஸ் பண்ணாமே. அப்ப நான் எனக்கு தேவையான IP அட்ரஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு /24 யூஸ் பண்றேன். ஏன்னா காமனா என்ன பண்ணாங்க, /24 will be the best practice. மோஸ்ட் கம்பெனில /24 CIDR யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா 256 IP அட்ரஸ் கிடைக்கும். /24 will be getting 256 IP address. அது எனக்கு போதும், எனக்கு இருக்கும். அப்புறம் 256 devices நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். most probably 254 devices நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so you can connect 256 devices. So this is enough for me. Okay, so I choose /24. That's all. இதே நான் /28 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I'll be getting 60 IP address. இதே ஸ்லாஷ் என்ன நம்பரோட கொடுத்து பாருங்க 22, I'll be getting 1000 IP address. இதே /1 கொடுத்தேன் அப்படின்னா see, okay, இதே /12 கொடுத்தேன் அப்படின்னா see 13. see இவ்வளவு IP addressலாம், ஓகே, இவ்வளவு IP addressலாம் இல்லை. ஓகேவா, AWS எது சப்போர்ட் பண்ண /16 /28 அதான் சப்போர்ட் பண்ணது, இவ்வளவு IP addressலாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அப்போ I go for 24. அப்போ 65K I'm getting 256 IP address borrow பண்றேன். That's all. So public subnet, create a subnet. See, got it. Then இன்னொரு subnet create பண்றேன், private subnet. Okay, I'm creating private subnet. Same SRTech ops, private subnet. You can keep any name. I keep as private subnet. Okay, I will zone, you can keep it same zone. எந்த zone வச்சுக்கலாம், நான் 1B வச்சுக்கிறேன், but you can also keep in same zone. இப்போ இங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 10.0.0./24 கொடுப்பீங்களா, பட் இது கொடுக்க கூடாது, இந்த ஃபார்மேட்ல கொடுக்க கூடாது. ஏன், சரி ஓகே, இப்போ நீங்க இந்த ஃபார்மேட்ல கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ டு அவர் டயக்ராம். இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், சப்நெட் பப்ளிக்னு ஒரு சப்நெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். we have created public subnet. Okay, we created public subnet, then we created private subnet. Clear, fine. அப்ப இதுக்கு என்ன கொடுத்தோம், we are given 10 என்ன சீரிஸ் கொடுத்தோம் 10.0.010/24 கொடுத்துட்டோம். ஃபைன், we are given 24. Sorry, 24, yes. So same நம்ம இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம், இதே தான் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, இப்போ இது ஒரே VPCல இருக்கா, ஓகே, இப்போ இது ஒரே VPCல இருக்கா, ஓகே ஃபைன். இப்போ இங்க ஒரு டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு வச்சுக்கோங்க. இந்த பப்ளிக் சப்நெட்ல நான் ஒரு ஈஸ்ட் மிஷின் கிரியேட் பண்றேன், ஒரு ஈஸ்ட் மிஷின். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே நான் ஒரு ஈஸ்ட் மிஷின் கிரியேட் பண்றேன். இப்போ இந்த ஈஸ்ட் மிஷினுக்கு எனக்கு என்ன IP address அசைன் ஆகுது அப்படின்னா 10.0.0.11 அப்படின்னு ஒரு IP address வருது. சூப்பர். இதே IP address இங்கேயும் அசைன் ஆகலாம்ல, இந்த பப்ளிக் இங்கே அசைன் ஆகலாம்ல, ஆகலாமா வேண்டாம், சேம் நம்பர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குல்ல, கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா இங்கேயும் 256 IP இருக்கு, இங்கேயும் 256 IP இருக்கு. அப்ப 10.0.0.11 இதுக்கும் 10.0.0.11 வரலாமா, வர முடியும், வர வாய்ப்பு இருக்கு. வந்தா என்ன ஆகும், கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஒரே ஒரு VPCக்குள்ள எப்படி ஒரே IP address இருக்கலாம், 10.0.0.11 10.0.0.11 எப்படி ரெண்டு பிரைவேட் சேம் IP address இருக்கலாம். ஒரே நெட்வொர்க்ல சேம் பிரைவேட் IP address இருக்கக்கூடாது. இப்போ என்ன சொன்னேன், ஒரே நெட்வொர்க்ல சேம் பிரைவேட் IP address இருக்கக்கூடாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல 1ன்னு கொடுக்குறேன், 1ன்னு நான் கொடுக்குறேன். இப்போ என்ன ஆகும், எனக்கு இங்க அசைன் ஆகும் போது இங்க என்ன வரும், இங்கே 1ன்னு இருக்கும். இப்ப சொல்லுங்க, இப்ப டிஃப்ரெண்டா சேம் ஆகும். அப்ப இதுல வர சீரிஸ் எப்படி வரும்,
இதுல வர சீரிஸ் வரும் 10.0.0.0 10.0.01 10.0.0.2 10.0.0.3 4 5 10.0.256 10.0.0.256 அப்ப அந்த சீரீஸ்ல தான் வரும். அப்ப இதுக்கு என்ன சீரீஸ்ல வரும் 10.0.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.256 ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸ். காட் இட்? புரியுதா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணீங்க அங்க கொடுத்த அதே ஃபார்மேட்ல நம்ம கொடுத்தோம். எஃப்டிக்கு டிஃபரெண்ட் ஃபார்மேட் 1 கிளியர்? புரிஞ்சுச்சா? கிளியர்? இஃப் யூ ஹேவ் டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க். புரியுதா? வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? சுரேந்தர், ஹேமந்த் எக்ஸெட்ரா. கிளியர்? புரியுதா? சேமா நீங்க அந்த சப்நெட்டுக்கும் இந்த சப்நெட்டுக்கும் ஒரே சீரிஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அசைன் ஆகும்போது ஒரே நம்பர்ல அசைன் ஒரே பிரைவேட் ஐபி வரலாம்ல. அப்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகாதா? எப்படி ஒரே நெட்வொர்க்ல சரி உங்க வீட்ல 2 பேருக்கு ஒரே நம்பர் இருக்குமா, ஒரே ஃபோன் நம்பர் இருக்குமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ரைட்? ஸோ அது மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இங்கே 256 ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். ஆனால் 1.1 1.2 1.3 1.4 அது மாதிரி அங்கே 0.1 அந்த மாதிரி சீரிஸ் வரும். ஓகே, இப்போ நீங்க இன்னொரு சப்நெட் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இங்க 1 போடணும், இங்க 1 போடணும். ஓகே, கிளியர்? ஃபைன். இங்க 1 போட்டு இங்க 0 பண்ணிக்கலாம். The மாதிரி you can whatever number you want you can change here. Okay, fine. Create subnet. Got it? So by architecture நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் remove பண்ணிடுறேன். No need. Okay, இது பண்ணிட்டேன். அப்ப எனக்கு ஒரு public subnet இருக்கு, எனக்கு ஒரு private subnet இருக்கு, public router இருக்கு. Fine. Now what I'm going to do, உங்களுக்கே தெரியும், I want to attach internet gateway. Alright? Here I want to attach a internet gateway. எதுக்கு? நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும் outside the network, incoming traffic, outgoing traffic, internet கூட போய் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஓகே, you need a internet gateway. Alright? ஏன்னா public subnet. ஓகே, இப்போ இது வந்து நான் public subnet சொல்லலாமா? இது வந்து நான் public subnet டிசைட் பண்ண முடியுமா? இது ரெண்டுமே public, இது public, இது private நான் சொல்ல முடியுமா? No. ஏன்னா எப்படி சொல்வீங்க இது public private? நான் ஒன்ஸ் இன்டர்நெட் கேட்வே இது கூட அட்டாச் பண்ணாதான் நீங்க இது பப்ளிக் சப்நெட் சொல்ல முடியும். ஒன்ஸ் நான் இன்டர்நெட் கேட்வே இது கூட அட்டாச் பண்ணாதான் நீங்க என்ன சொல்லலாம் பப்ளிக் சப்நெட். வை? ஏன்னா இதுக்குள்ள இருக்க மிஷின்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்? இட் கேன் கம்யூனிகேட் வித் த இன்டர்நெட், இன்கமிங் டிராஃபிக், அவுட் கோயிங் டிராஃபிக் இஸ் பாசிபிள். ஒருவேளை நான் இதுல அட்டாச் பண்ணிட்டேன், இன்டர்நெட் கேட்வே இது கூட அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் வாட் ஐ கேன் சே இதை வந்து நான் பப்ளிக் சப்நெட் சொல்லலாம். அப்ப நீங்க இன்டர்நெட் கேட்வே நீங்க அட்டாச் பண்ணாம இது நீங்க பப்ளிக் சப்நெட், இது பிரைவேட் சப்நெட் சொல்ல முடியாது. எது கூட நீங்க இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்றீங்களோ அதுதான் பப்ளிக் சப்நெட். இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு புரிதலுக்காக நான் பப்ளிக் பிரைவேட் போட்டேன். பட் நான் எது கூட அட்டாச் பண்ணணும் அதுதான் பப்ளிக் பிரைவேட். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், கண்டிப்பா எனக்கு இன்டர்நெட் கேட்வே வேணும். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், கண்டிப்பா நான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இன்டர்நெட் கூட. அட்லீஸ்ட் ஒரு சப்நெட் ஆச்சு நான் இன்டர்நெட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ ஐ கோ ஃபார் இன்டர்நெட் கேட்வே. I create internet gateway. Okay, SRT costs IGW, internet gateway. That's all. Create. Okay, internet gateway. See, I created. இப்போ இது என்ன பண்ணணும்? We have to attach to my VPC. என்னோட VPC குள்ள என்ன பண்ணணும்? இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்ணணும். ஓகே, அட்டாச் பண்ணாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? இந்த உங்க VPC குள்ள இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்ணாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? இதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு சப்நெட்ல அட்டாச் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அட்டாச் VPC. Okay, select the internet gateway, action, attach to VPC, select the VPC, SRT corps. Super. அப்ப இந்த ப்ராசஸ் நான் முடிச்சிட்டேன். பாதி ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சாச்சு. ஓகே, பாதி ஆர்கிடெக்சர் I have done. Clear? Okay, so next what I want. Okay, அப்ப எனக்கு இங்க ஒரு ரவுட் டேபிள் இருக்கு. ஃபைன். அப்ப இதுக்கு ஒரு ரவுட் டேபிள் வேணும்ல. இதுக்கு ஒரு ரவுட் டேபிள் வேணும். எதுக்கு? என்ன ரவுட் டேபிள் தான் சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்? இட் வில் கிவ் த ரவுட் ஃபார் யூ. எந்த டிராஃபிக் வரணும், எந்த டிராஃபிக் வரக்கூடாது, அதான் உங்களுக்கு வழியே சொல்ல போகுது. அப்ப இந்த சப்நெட்டுக்கு தனி ரவுட் டேபிள், இந்த சப்நெட்டுக்கு தனி ரவுட் டேபிள் இருந்தா மட்டும்தான் இட் வில் ஒர்க். ஒரு ரவுட் டேபிள் வந்து 2 சப்நெட் வச்சுக்க முடியாது. ஏன்னா இதுல என்ன இருக்கும், இந்த சப்நெட்டுக்கு என்னென்ன டிராஃபிக் வருதோ, என்னென்ன ரூல் இருக்கோ அதெல்லாம் இதுல எழுதுவீங்க.
இந்த சப்நெட்டுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அதில் எழுதிருங்க. இந்த ரூல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த சப்நெட்லாம் ஒர்க் ஆகும். அப்போ இதுக்கு ஒரு ரவுட் டேபிள் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா விபிசி கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ரவுட் டேபிள் கிடைச்சிருச்சு. We need another route table. Let's go and create another route table. Create route table. A public subnet. Public route. RT public route VPC SRTCops. Create route table. See, நீங்க route table create பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்களா டிஃபால்ட்டா ஒரு ரவுட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ரூல் தெரியுதா? டிஃபால்ட்டா ஒரு ரூல் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ரூல்? லோக்கலா உங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். லோக்கலா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்க நெட்வொர்க் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ரூல் தான் எடிட் ரவுட்ஸ். ஒரு ரவுட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. டெஸ்டினேஷன் இதான் நம்மளோட ஐபி. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், லோக்கல்னா உங்க விபிசிக்குள்ள நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான ரவுட் எழுதியிருக்காங்க. கிளியர்? ஃபைன். அப்போ நீங்க ஒரு ரவுட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ரவுட் டிஃபால்ட்டா இருக்கும். இது இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க லோக்கலா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம். கிளியர்? உங்க பப்ளிக் ரவுட்லையும் இருக்கும். ஓகே, உங்க பப்ளிக் ரவுட் ஏன்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு ரவுட் டேபிள் கிரியேட் ஆகும்போது இந்த டிஃபால்ட் ரவுட் இது இருக்கும். சி எதுக்கு இது? லோக்கலா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு. ஃபைன். ஸோ அப்போ எனக்கு பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் இருக்கு, பிரைவேட் ரவுட் டேபிள் இருக்கு. சூப்பர். இப்போ ஓகே, இனிமே நான் டிசைட் பண்ண முடியாது. இனிமே நான் பிரைவேட் பப்ளிக் டிசைட் பண்ண முடியாது. ஏன்? பிகாஸ் எது கூட நான் இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்றனோ அப்பதான் பப்ளிக்கா பிரைவேட்டா தெரியும். பட் இப்போதைக்கு ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐம் கீப்பிங். ஓகே, ஸோ இது முடிச்சாச்சு. சூப்பர். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட்? என்ன பண்ணணும் இப்போ? எனிவன்? இது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த ரவுட் டேபிள் எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த பப்ளிக் சப்நெட் கூட அட்டாச் பண்ணணும். இந்த ரவுட் டேபிள் எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த பிரைவேட் சப்நெட் கூட அட்டாச் பண்ணணும். கரெக்டா? இன்னும் நம்ம அட்டாச் பண்ணல. we have to attach. கரெக்டா? இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். கனெக்ட் பண்ணாதான் இந்த சப்நெட்டுக்கு இந்த ரவுட் டேபிள், இந்த சப்நெட்டுக்கு இந்த ரவுட் டேபிள் அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, ஸோ எப்படி அட்டாச் பண்றது? go to your route table. Okay, go to your route table, select the public route. Can you see subnet association? அப்படின்னா என்ன? இந்த ரவுட் எடுத்துட்டு போயிட்டு சப்நெட் கூட அட்டாச் பண்றீங்க. அப்பதான் இட் வில் ஃபாலோ தட் ரூல். அந்த ரவுட்ஸை ஃபாலோ பண்ணும். சி ஈஸி தான். செலக்ட் த பப்ளிக் ரவுட் டேபிள், சப்நெட் அசோசியேஷன், எடிட் த சப்நெட் அசோசியேஷன். அப்போ பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் எது கூட அட்டாச் பண்ண போறீங்க? சியோர் விஷ் எது கூட அட்டாச் பண்ணலாம். நான் வந்து பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் வந்து பப்ளிக் சப்நெட் தான் அசைன் பண்ண போறேன். ஸோ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன், அசோசியேட் பண்ணிட்டேன். சி சப்நெட். சி இப்போ பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் எடுத்துட்டு வந்து பப்ளிக் சப்நெட்டுக்கு அசைன் பண்ணிட்டேன். ஐ ஹவ் டன். இது பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது. ஸோ ஐ சூஸ் பிரைவேட் ரவுட் டேபிள் எடுத்துட்டு போயிட்டு சப்நெட் அசோசியேஷன், எடிட் த சப்நெட் அசோசியேஷன், பிரைவேட் சப்நெட். டன். இப்போ என்ன ஆகும், இந்த ரவுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த சப்நெட்ஸ் வந்து வேலை செய்யும். அப்போ இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு ரவுட்ல என்ன இருக்கு, லோக்கலா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். லோக்கலா என்ன, நீங்க லோக்கலா விபிசிக்குள்ள எந்த சிஸ்டம்ஸ் கூட வேணா ரிசோர்ஸ் கூட வேணா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு. ஃபைன். இப்போ ஃபைனலா சியோர் விஷ் இது ரெண்டுல இப்போ இது ரெண்டுல எது பப்ளிக் ஆக போறீங்க இப்பதான் தெரிய போகுது. இது எடுத்துட்டு வந்து இது கூட இந்த ரவுட் கூட அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா இது பப்ளிக் ரவுட் ஆயிரும். இது பப்ளிக் ரவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அவுட் கோயிங் இன்கமிங் கனெக்ஷன் இருக்கும். அப்போ இது பப்ளிக் சப்நெட் ஆயிரும். ஒருவேளை இது எடுத்துட்டு போய் இது கூட அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா இது பிரைவேட் வந்து பப்ளிக் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ மோஸ்டா நம்ம இங்க பப்ளிக் போட்டதுனால இதை அட்டாச் பண்ண போறோம். பட் யோர் விஷ். ஓகே, அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, அதுதான் பப்ளிக் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அட்டாச் பண்ண போறோம். எப்படி அட்டாச் பண்றது? கோ டு பப்ளிக் ரவுட் டேபிள். ரவுட்ஸ் சொன்னா ரவுட்ஸ் ரூல்ஸ். ஆல்ரெடி ஒரு ரூல் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு, லோக்கலா கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு. இப்போ நான் ஒரு ரூல் ஆட் பண்ண போறேன். ஆட் ரூல். This means what? All IP address, all IPv4, all என்ன, இந்த IPv4ல யார் வேணா என்னோட சப்நெட்டுக்கு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, IPv4 I'm going to attach internet gateway. That's all. See my SRTCops IGW internet gateway. இந்த ரவுட்டை அட்டாச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன நடக்கும், இந்த பப்ளிக் ரவுட்ல இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்ணிட்டேன். தட் மீன்ஸ் இன்டர்நெட் கேட்வேக்கு வர எல்லா அவுட் சைட் கனெக்ஷன், அவுட் சைட் டிராஃபிக் எல்லாமே கேன் ஆக்சஸ் மை சப்நெட். ரவுட் வழியாக வந்து இது ஆக்சஸ். கிளியர்? காட் இட்? செக் பண்ணலாமா? கேன் வி டூ ப்ராக்டிகலி? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதுல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். பப்ளிக் சப்நெட்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். பிரைவேட் சப்நெட்ல இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். பப்ளிக் சப்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் இன்டர்நெட் வழியா. ஓகே, இன்டர்நெட் வழியா நான் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். இந்த சப்நெட்டை கனெக்ட் ஆகாதான் பார்ப்போம். அதே மாதிரி இன்டர்நெட் வழியா இது கூட கனெக்ட் பண்ண போறோம். செக் பண்ணலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, மும்பை
launch instance, public VM, public subnet VM போட்டுக்கிறேன். Okay, everything is fine. Key pair, I'll choose docker key. நீங்க ஒரு key pair வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன key pair key pair என்ன create பண்ணிக்கோங்க. I choose as docker key. Okay, network setting இங்க தான் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். edit network settings, edit network settings. இங்க VPC என்ன choose பண்ணோம். Default VPC ல SR DevOps VPC. Subnet public or private. So இது வந்து நான் public instance தான் சொல்லியிருக்கேன். So public subnet அப்படின்னா இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியும். Okay, fine. Auto assign public IP. Public IP enable பண்ணணும். அப்பதான் நான் இதுக்கு public IP assign ஆகும். நீங்க இது disable வச்சீங்கன்னா இது public IP assign ஆகாது. Public IP இல்லைன்னா நம்ம இந்த மிஷின் கூட கனெக்டே பண்ண முடியாது, பேசவே முடியாது. ஓகே, அவுட் சைட் வெளில இருந்து பேசவே முடியாது. ஸோ கண்டிப்பா இது பப்ளிக் ஐபி வேணும். அசைன் பப்ளிக் ஐபி. செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து டிஃபால்ட் SSH நமக்கு தெரியும், கனெக்ட் மிஷின் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, கிரேட். லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். Okay, then another instance launch பண்ணுங்க. Now private VM, private subnet VM. Okay, அதே Amazon Linux, go to key, docker key, choose my this key, edit VPC, SR DevOps VPC, subnet, private subnet. இதுக்கும் பப்ளிக் ஐபி, இதுக்கும் பப்ளிக் ஐபி கொடுத்துருங்க. நீங்க கேட்பீங்க ப்ரோ அதான் அவுட் சைட் நெட்வொர்க் பேச மாட்டோமே, அப்ப எதுக்கு அப்படின்னா நாளைக்கு இதை நீங்க இன்டர்நெட் கேட்வே கூட அட்டாச் பண்ணலாம்ல, அப்ப இது பப்ளிக் ஐபி என்ன வேறனா விட்டுருங்க. வேணா ஏன்னா பிரைவேட் தான், பிரைவேட்டா தான் கண்டிப்பா அவுட் சைட் நெட்வொர்க் பேச போறது கிடையாது. கரெக்டா, அவுட் சைட் we are going not going to talk. கரெக்டா, பட் நாளைக்கு நீங்க அவுட் நாட் யூஸ் பண்றீங்க, நாட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அவுட் சைட் வெளில போன டிராஃபிக், அப்ப பப்ளிக் ஐபி கண்டிப்பா வேணும். ஸோ அதனால இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் பப்ளிக் ஐபி வச்சுக்கோ. ஓகே, இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் பப்ளிக் ஐபி. வேணும்னா இப்போ நீ இப்போ டிசேபிள் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வேணும்னா எனேபிள் பண்ணிக்கலாம், மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். கிரேட். இப்போ லெட்ஸ் ஓப்பன் மை மொபைல் சிஸ்டம். ஸோ இப்போ நான் வந்து அவுட் சைடு நெட்வொர்க், நான் கண்டிப்பாக அவுட் சைடு நெட்வொர்க் தான் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன், நான் என்னோட ஏர்டெல் மோடம் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் அவுட் சைடு நெட்வொர்க். நான் என்ன பண்ண போகிறேன், AWSக்குள்ளே போக போகிறேன். அப்போ AWSக்குள்ளே இருக்க VPCக்குள்ளே போய் பப்ளிக் சப்நெட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா? அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் வெளில எங்கேயோ சென்னையில் இருக்கேன், மும்பையில் இருக்கிறத ஆக்சஸ் பண்ணோம். அப்போ இன்டர்நெட் மூலியமாக நான் போகணும். அப்போ இது பப்ளிக் சப்நெட்ல இருந்தால் தான் இன்டர்நெட் வழியாக நான் போய் இதை கனெக்ட் பண்ண முடியும். கனெக்ட் பண்ண முடியுதா பார்க்கலாம். செஷன் SSH, copy the public IP address. Okay, copy the public IP address, paste it here. EC2 -user, advanced setting, use private key, upload the private key, open. Okay, what key I mentioned? What else? Okay, takes time. The public subnet, I'll paste it here. For the user, for user. Okay. States pass ISO. Something will drop.
One second, I'll check my subnet. தப்பாகி அட்டாச் பண்றேன், நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். நெட்வொர்க்கிங் பப்ளிக் சப்நெட். ஓகே, பப்ளிக் சப்நெட் தான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஃபைன், லெட்ஸ் கோ டு விபிசி. இப்போ இதில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் விபிசி DevOps. ஓகே, சப்நெட், பப்ளிக் சப்நெட், ரவுட் டேபிள். ஓகே ஃபைன், தப்பா அட்டாச் பண்ணிட்டேன். சாரி, பிரைவேட்ல போய் அட்டாச் பண்ணிட்டேன். ரவுட் இன்டர்நெட் கேட்வே. சி, இன்டர்நெட் கேட்வே வந்து பிரைவேட்ல அப்லோட் பண்ணிட்டேன், அதை கனெக்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, ஸோ நான் சாரி, பிரைவேட் சப்நெட்ல போய் மாற்றி பண்ணிட்டேன். இது இடத்துல வந்து இங்கே வச்சுட்டேன். ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்கள் இல்லை அட்டாச் பண்ணிட்டேன், அதான் போகணும். சி, நான் என்ன பண்ணுறேன், எடிட் ரவுட் டேபிள், கேன்சல், சாரி, private subnet route. Okay, go to your route table போயிட்டு go to your routes, edit. நான் privateல attach பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் சேஞ்ச். Why to public? அதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. Fine. It's private, correct? This is private. Public. ஒரு செக் பண்ணிக்கிறேன், refresh and check. Public subnet. Routing apart. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இதில் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் இன்டர்நெட் கேட்வே. சரி, ஒன் செகண்ட் சப்நெட்டை போய் செக் பண்ணிக்கிறேன். பப்ளிக் சப்நெட், route table, yeah, perfect. Private to public. Okay, இப்போ போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். மாற்றி அட்டாச் பண்ணுறேன், ஒன்றும் இல்லை, மாற்றி அட்டாச் பண்ணுறேன், தட்ஸ் a problem. See, now it's working. See, I log into my, okay, super. But the outside network நான் என்னால access பண்ண முடியும். இப்போ go to session, access private subnet VM. இந்த VM எங்க இருக்கு? Private subnet இருக்கு இந்த VM. Copy the public IP address, specify the user, h2 user, same key தான், docker key. Okay, see, it's not coming. Clear? outside network என்னோட subnet access பண்ண முடியாது. Got it? புரியுதா? ஓகே, சரி, ஓகே. அப்போ எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்? அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன், என்ன சொல்லியிருக்கேன், அப்போ இது கூட இன்டர்நெட் கேட்வே இல்லை, நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா இன்டர்நெட் கேட்வே இது கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். பட் இன்டர்னலாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. இன்டர்னல் என்ன, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் யூசிங் பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ். அவுட் சைட் நெட்வொர்க் தான் பேச முடியாது. அவுட் சைடு நெட்வொர்க் தான் பேச முடியாது. இன்சைட் நெட்வொர்க் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. ஒரு சப்நெட்ல இருந்து இன்னொரு சப்நெட் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. ட்ரை பண்ணுவோமா? அப்ப சி வரல. ஸோ இதோட பப்ளிக் இன்ஸ்டன்ஸ் கரெக்டா? இது என்ன? ரைட், திஸ் மை AF. I'll check once again. My IP address is 67. Yeah. கரெக்டா, இது என்னோட பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ், பப்ளிக் VM. இப்போ இந்த பப்ளிக் VMல இருந்து, ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா சப்நெட் தானே பண்றேன், இன்டர்னல் நெட்வொர்க் தான் கம்யூனிகேட் பண்றேன். ஸோ அப்போ எது யூஸ் பண்ணி பண்ணுவேன்? இன்டர்னலாக பண்ணும்போது பப்ளிக் ஐபி யூஸ் பண்ணா, பிரைவேட் ஐபியா?
public private IP. இன்டர்னலாக நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் private IP யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் சிம்பிள். ஸோ எனக்கு கீ வேணும் கரெக்டாக. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு எனக்கு கீ வேணும், டாக்கர் கீ, பாஸ்வேர்ட் வேணும். ஸோ வாட் ஐ டூ, ஐ வில் அப்லோட் மை டாக்கர் கீ. இதுக்குள்ள டாக்கர் கீ கொண்டு வந்துடுறேன். யா, டாக்கர் கீ கொண்டு வரேன். இந்த கீ இருந்தால் தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் SSH கனெக்ஷன். SSS பிஃபோர் தென் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த கீ இருக்குல்ல LS -L, இந்த கீக்கு வந்து நீங்க ரீட் பெர்மிஷன் மட்டும் தான் கொடுக்கணும். அப்பதான் உங்களால லாகின் பண்ண முடியும். ஏன் ரீட் பெர்மிஷன் மட்டும்னா, ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ். ஓகே, யூ ஹேவ் டு கிவ் ஒன்லி ரீட் பெர்மிஷன். ஸோ chmod 400 docker key. ஓகே, ஸோ ஐ கிவன் ரீட் பெர்மிஷன் ஒன்லி. சி, இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், யூசிங் SSH. ஓகே, -i docker key name, identified name docker key. Now EC2 -user at private IP address. In the private VM order, private IP address. Okay, enter. S C. Now login enter. I'll check my IP. My private IP another 199. அப்ப என்ன பண்றேன், என்னால இன்டர்னலா ஒரு சப்நெட்ல இருந்து இன்னொரு சப்நெட் ரிசோர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் இது அவுட் சைட் பண்ண முடியாது. எப்போ பண்ணலாம், இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே நீங்க அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் அவுட் சைட் நெட்வொர்க். கிளியர், புரிஞ்சிருச்சா? மக்கப் பண்ண ஒண்ணுமே இல்லை. கான்செப்ட் நான் ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் இந்த கிளாஸ் ஐ கேன் டேக் இன் 1 hour. 1 hourல நான் ஜஸ்ட் ஐ கேன் டூ த ப்ராக்டிக்கல். பட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி ஐ எம் கோயிங் வித் டீப்பா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Everyone clear? Any doubts you can ask. I will be unmuting you. Any doubts you can ask. Any doubts? Okay. இப்போ இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே இது கூட அட்டாச் பண்ணலாம். அட்டாச் பண்ணினா பாசிபிள். ஜஸ்ட் நீங்க போய் அட்டாச் பண்ணணும். எப்படி அட்டாச் பண்ணுவீங்க? யூ கோ ஃபார் சப்நெட்ஸ், ரவுட் டேபிள்ல போயிட்டு பிரைவேட் ரவுட் டேபிள்ல போயிட்டு ரவுட்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், எடிட் ரவுட்ஸ்ல போயிட்டு ஆட் ரவுட்ல போயிட்டு இந்த பிரைவேட் ரவுட் டேபிள் இதுல போயிட்டு இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it can also communicate outside network. Okay, fine, got it? புரியுதா? So how many of them feel VPC will be difficult? ஏன்னா முன்னாடி நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க AWS ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கான்செப்டே VPC தான். அது புரியாது. எத்தனை பேர் நினைச்சீங்க? எத்தனை பேருக்கு இந்த கிளாஸ் புரிஞ்சிருக்கு? இன்னும் நம்ம முடிக்கல. வில் பி சீயிங் டுமாரோ NAT எக்ஸெட்ரா. NATலாம் பார்ப்போம். ஓகே, how many feel that VPC வந்து டிஃபிகல்ட், எனக்கு புரியாது. பட் I got understood. Can you give your feedbacks? Okay, Madhavan, thank you. It's fine now. Thank you, Vignesh. So I think Vignesh already know VPC, but whether you got better understand now. Myself, Netra, thank you. Yeah, I understood, sir. Okay. Yeah. So இது மாதிரி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா don't want to mug up. VPC மக்கப்பே பண்ணல. ஏன்னா என்கிட்ட வரவங்க எல்லாருமே நெட்வொர்க் ரொம்ப டிஃபிகல்ட், VPCனால பயப்படுவாங்க AWS வரும்போது. இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நானே நிறைய பேர் பேசி கேட்டு VPC ரொம்ப பயந்தேன். VPCயா, ஐயோ அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குமே. டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையாது. கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. கான்செப்ட் தான், ஒண்ணுமே கிடையாது. VPC ஒண்ணுமே கிடையாது. என்னென்ன இருக்கு அதுல? சப்நெட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. சப்நெட்னா என்ன? ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கை, VPCங்கிற ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கை குட்டி குட்டியா பிரிச்சு வச்சுக்கலாம். அதான் சப்நெட். சரி, ஓகே. சப்நெட் நீங்க பப்ளிக் பிரைவேட்டா மாத்தலாம். எப்படி? இன்டர்நெட் கேட்வே வந்து அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து பப்ளிக் சப்நெட். அப்புறம் உள்ள இருக்க ரிசோர்ஸ்லாம் வெளில கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். இன்டர்நெட் கேட்வே நீங்க அட்டாச் பண்ணா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இன்டர்நெட் கேட்வே தான் நீங்க அவுட் சைட் டிராவல் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ உங்க சப்நெட் எது பேஸ் பண்ணி ரூலை ஃபாலோ பண்ணும்? ரவுட் டேபிள். நான் சொன்னேன் அந்த ரவுட் டேபிள் ரூலே, அந்த ரூல் பேஸ் பண்ணி தான் டிராஃபிக் அலோ பண்ணும். அப்ப என்ன பண்ணும்? எல்லா சப்நெட்டுக்கும் உங்களுக்கு ரவுட் டேபிள் வேணும். அதுல ரூலே எழுத போறீங்க. உங்க ரூலே எழுத போறீங்க. என்ன ரூல்? இதுல இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்ணாம வேணாமா? இன்டர்நெட் கேட்வே ரவுட் டேபிள் அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா then you can communicate inside outside. That's all. Clear? Fine. Thank you. Let's see tomorrow. Okay. Thank you. If you have any doubts, you can ask. I'll unmute you. Yeah, we already unmuted. You can ask doubts. Yeah.